Hello everyone, welcome to our Prelims Booster Series video number 6. In this video, we'll cover some of the current affairs from May 2023. Okay, let's start. So the first topic here is MPLAD scheme. Okay, Member of Parliament's Local Area Development Scheme. The first thing here is, আমি ইয়াত গম পাব লাগিব scheme to কেনেকুৱা scheme হয়. It's a central sector scheme. Okay, that is fully funded by the Government of India, which was announced in the year 1993. So, this scheme to নিজত আছে for different regions, development of কাৰণেও আছে, কিছু corruption কিছু কাৰণেও আছে. Okay, so initially in 1993, যেতিয়া scheme to launch কৰিছিলে, so the amount was 5 lakh per annum. Okay, which was later enhanced to 1 crore, আৰু এতিয়া 5 crore rupees ইয়াৰ দিয়া হয়. Okay, so central sector scheme 93 launch কৰিছে. Okay, আৰু ইয়াত কি কৰা হয় কিছুমান developmental work য'ত structural unit বনোৱা হয় etc. for example the durable communities in the area of drinking water, primary education, public health, sanitation, roads etc. Okay, so ইয়াৰ বাহিৰে 2016 পৰা the fund can be used for implementation of schemes such as Swach Bharat Abhiyan, Accessible India Campaign or Sugambha Bharat Abhiyan, etc. Okay. Now, implementation কেনেকৈ হয়? A member of parliament shall give his or her choice of nodal district as a prescribed format. কাক যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াক ইমপ্লিমেণ্ট কৰে. কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট? MOSPI or Ministry of Statistics and Program Implementation. তো এনুৱেল এণ্টাইটলমেণ্ট যিটো থাকে 5 crore, সেইটো 2.5 crore দুটা ইনষ্টলমেণ্টত দি দিয়া হয়. অ'কে, কাক দিয়া হয়? ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটি আৰু later to the implementing agency. Okay, now Lok Sabha MPs have to recommend the district authorities projects in their Lok Sabha constituencies, whereas Rajya Sabha MP কি কৰিব লাগে? They have to spend it in the state that has elected them into the house. Our nominated members, they can work anywhere in the country. ইয়াৰ লগত it recommended MPs to work costing at least 50% কাৰ কাৰণে for the entitlement of the certain projects for scheduled caste population আৰু 7.5% for the scheduled tribe population. ঠিক আছে, so MPLAD scheme very important for prelims perspective নিজত চলিয়ে আছে. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ কোনটো মিনিষ্ট্ৰি হয় কি এমপিয়ে কোনবোৰ কাম কৰিব পাৰে. তাৰ বাহিৰেও yes district authority identify the implementing agency capable of executing the eligible work qualitatively. That means timely হ'ব লাগিব and satisfactory হ'ব লাগিব. Okay, আৰু all the recommended works should be sanctioned within 75 days from the date of receipt of recommendation. ঠিক আছে, আৰু district authority যিটো আছে they will have to inform the MP regarding rejection যদি কিবা rejection হয় within 45 days of recommendation. Okay, that means recommend কৰা 45 daysৰ পৰা কি হয় all recommended works should be sanctioned. আৰু যদি ৰিজেক্ট হয় তেনেহ'লে উইদিন 45 days এমপিক জনাব লাগিব. চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য ফেকচুৱেল ডিটেইলছ হুইচ উইল বি নিডেড ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ. যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ ওপৰত আগতে কুৱেশ্যন আহি গৈছে. ফৰ এক্সাম্পল দ্য UPSC 2020 কুৱেশ্যন ইয়াত সুধিছিলে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ফাণ্ডছ আণ্ডাৰ MPLAD হুইচ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট. অ'কে, ডিউৰেবল এছেছৰ কথা কোৱা হৈছিলে, SC/ST পপুলেশ্যনৰ কাৰণে স্পেচিফিক পৰ্চন থাকে সেইটো কোৱা হৈছিলে. MPLAD funds are sanctioned on yearly basis and unused funds cannot be carried forward to the next year, and district authority must inspect at least 10%. Okay, মই এটা statement মই কোৱা নাছিলোঁ. So it is a non-lapsable. Okay, so এই ফাংকি ল্যাপছ নহয়. Okay, আৰু second thing, yes ইয়াতে কিছুমান ইনস্পেকশ্যন হ'ব লাগিব. The district authority must inspect at least 10%. ইয়াৰ বাহিৰে আমি যিখিনি পঢ়িলোঁ তাৰ পৰা ইয়াৰে এনচাৰ কি হয় আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে বাৰু? আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত দিব পাৰে. নেক্সটটো হ'ল INSTC, ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ চাউথ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিডৰ.
ইয়াৰে কাম ৰিচেণ্টলি 2022 পৰা আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সাম কণ্টেইনাৰ্ছ ভেহিকল went from China to from Russia to India via Iran okay so ইয়াৰে যিটো অৰিজিন INSTC ইয়াৰে অৰিজিন আমি পাওঁ ক'ত a trilateral agreement signed by India Iran and Russia কেতিয়া সাইন হৈছিলে in the year 2000 okay তো তাৰ পৰা ইয়াৰ মেইন ফ্ৰেমৱৰ্কটো আহি গৈছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা বেনিফিট কি হ'ব ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যিখিনি কেৰেজ হয় তাৰে কষ্টিং এৰাউণ্ড 30% ইয়াত ৰিডাকশ্যন হ'ব okay so again INSTC is a multimodal transportation route linking Indian Ocean and the Persian Gulf to Caspian Sea via Iran and up to Europe আচ্ছা ইয়াৰ পিছত ইয়াত কম্পোনেণ্ট বহুত কেইটা আছে কি হয় এটা আছে নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ কম্পোনেণ্ট যিটো এণ্ড ৰাছিয়ান ফেডাৰেশ্যনৰ লগত কানেক্ট হয় দেন ককাছাছ এণ্ড পাৰ্চিয়ান গাল্ফ যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ কম্পোনেণ্ট দেন চেণ্ট্ৰেল এছিয়া আৰু পাৰ্চিয়ান গাল্ফ ইষ্টাৰ্ণ কম্পোনেণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু কেস্পিয়ান চি এণ্ড ইৰাণ সেইটো চেণ্ট্ৰেল কম্পোনেণ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইট ইজ এৰাউণ্ড 7,200 কিলোমিটাৰ প্ৰজেক্ট হয় অ'কে চ' আফটাৰ ডেট ইয়াতে 13খন কাউণ্ট্ৰি আছে ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া ইৰাণ আজাৰবাইজান বেলাৰুছ বুলগেৰিয়া আৰ্মেনিয়া কাজাখস্তান কিৰ্গিস্তান ওমান তাজিকিস্তান টাৰ্কি এণ্ড ইউক্ৰেইন আৰু এই গোটেইখিনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব অ'কে দ্য মাল্টিমডেল ৰুট বিগিনছ ইন মুম্বাই ইণ্ডিয়া এণ্ড গোজ টু বান্দাৰ আব্বাছ এণ্ড বান্দাৰী ফাজলি ইৰাণ দেন ক্ৰছেছ কেস্পিয়ান চি টু ৰিচ আস্তাৰখান মস্কো এণ্ড চেণ্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গ ইন ৰাছিয়া ঠিক আছে তো 13খন কাউণ্ট্ৰি আমি গম পালোঁ তো চিগনিফিকেঞ্চ ডেফিনেটলি বহুতখিনি আছে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াৰ কানেক্ট চেণ্ট্ৰেল এছিয়া পলিচি তাৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন আজগাবাদ এগ্ৰিমেণ্ট যিটো ইণ্ডিয়াই 2018 জইন কৰিছিলে কি হয় টু এনহেন্স কানেক্টিভিটি উইথ দ্য ইউৰেছিয়ান ৰিজন এণ্ড চিংক্ৰনাইজ ইট উইথ দ্য ৰিজনেল ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিডৰ্ছ ইনক্লুডিং INSTC চ' এগ্ৰিমেণ্ট was ফাৰ্ষ্ট চাইন বাই উজবেকিস্তান তুৰ্কমেনিস্তান ইৰাণ ওমান কাটাৰ উইথড্ৰ কৰিছিলে কাজাখস্তান পাকিস্তান জইন ইন দ্য গ্ৰুপ ইন 2016 ঠিক আছে তো INSTC এতিয়া নিউজত আছে আৰু ৰিচেণ্টলি বেলেগ PSCত ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি গৈছে যদি আমি কুৱেশ্যন চাওঁ ইয়াত কাউণ্ট্ৰি বেছ আহিছে বা এনেকুৱা আহিব পাৰে পিছলৈকে যে কোনকেইটা ৰুট কানেক্ট কৰে ঠিক আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাউণ্ট্ৰিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ এনচাৰ কি হয় ক'ব পাৰিবনি বাৰু নেক্সটটো হ'ল G7 কনফাৰেঞ্চ এণ্ড কোৱাড কনফাৰেঞ্চ নাও G7 কি হয় তো G7 আমি অলৰেডি জানো 1975 ফৰ্ম হৈছিলে okay তো and this block meets almost annually to discuss the common interests like global governance international security energy etc আৰু G7 এটা কি হয় G7 হ'ল আপোনাৰ UK then Canada then France Germany Italy Japan and US ঠিক আছে আৰু all G7 countries are part of G20 important কথা আৰু এটা হ'ল কি G7 ৰ একো ফৰ্মেল চাৰ্টাৰ অৰ একো ফৰ্মেল ছেক্ৰেটাৰিয়েট নাই ঠিক আছে আৰু ৰিচেণ্টলি ক'ত হৈছিলে সামিট হিৰোছিমা দ্যাট ইজ দ্য 49th G7 সামিট which was held in Hiroshima ঠিক আছে তো কাৰেণ্ট নাম্বাৰছ এইখিনি হৈ গ'ল আৰু লগতে কি হৈছিলে হিৰোছিমাত G7 ৰ লগতে ইয়াত কোৱাডৰ আপোনাৰ মিটিঙো হৈছিলে অ'কে তো কোৱাডৰ মিটিঙৰ পিছত দ্য লিডাৰ্ছ ইছ্যুড এ জইণ্ট ষ্টেটমেণ্ট অফ এনডিউৰিং পাৰ্টনাৰ্ছ ফৰ ইণ্ডো-পেচিফিক অ'কে চি কোৱাডৰ যিকেইটা ছামিট হৈ আছে ইন 2021 দ্য ফাৰ্ষ্ট লিডাৰ ছামিট বুলি কোৱা হয় সেইটো ভাৰ্চুৱেলি হৈছিলে ডিউ টু ক'ভিড ঠিক আছে দেন ইন পাৰ্চন ছামিট বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট ইন পাৰ্চন ছামিট হৈছিলে ৱাশ্বিংটন ইন দ্য ইয়াৰ 2021 ছেপ্টেম্বৰ তাতে ফাৰ্ষ্ট ইন পাৰ্চন ছামিটটো হৈছিলে দেন 2022 মাৰ্চত এনাডাৰ ভাৰ্চুৱেল ছামিট হৈছিলে অ'কে আফটাৰ ডেট ইন দ্য মে 2022 ছেকেণ্ড ইন পাৰ্চন ছামিট কৰিছিলে টকিঅ'ত অ'কে নাও থাৰ্ড ইন পাৰ্চন ছামিট ক'ত হ'ল ডেট ইজ এগেইন দ্য হিৰোছিমা অ'কে তো বাট হোৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে বহুত কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰা হৈছে তেনেকৈ
climate change adaptation and mitigation package, cyber security partnership, okay, maritime domain awareness partnership, ঠিক আছে তো ইয়াত বহুতখিনি লঞ্চ কৰা হৈছে তাৰ বাহিৰে কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰ ভিতৰতো ফৰ এক্সাম্পল এটা হ'ল ক্লিন এনাৰ্জি সাপ্লাই চেইন ইনিচিয়েটিভ তো ক্লিন এনাৰ্জি সাপ্লাই চেইন ইনিচিয়েটিভ okay তাৰপিছত পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ কেবল কানেক্টিভিটি এণ্ড ৰেজিলিয়েন্স okay then investor network এই বহুতখিনি ইয়াত লঞ্চ কৰা হৈছিলে now another important thing is that India is to host next Quad Summit 2024 যেটো Quad Summit হেতু এই বছৰ আৰম্ভণতে জানুৱাৰী এই মাহতে হোৱা কথা আছিল but due to election then various reasons এটা পিছুৱাই দিয়া হৈছে so ultimately 2024 যেটো Quad Summit হেতু ইন্ডিয়াতে হ'ব so very important for prelims perspective last time G20 কথা আহিছিল এবাৰ definitely quadৰ ওপৰত আহি যাব পাৰে right so very important for prelims perspective again quadৰ ওপৰত already question আহি গৈছে আগতে UPSC টো আহিছে so definitely prelims কাৰণে important হয় now উপভাষা বা অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ দেন অসমীয়া উপভাষা ডায়ালেক্টস কি হয় সব এতিয়ালৈকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে যেহেতু প্ৰিলিমছ লাষ্ট ইয়াৰ অকণ টাফ আহিছিলে ভিতৰ বস্তু আহিছিলে সো এই কাৰণে আমি এই বস্তুখন চাব লাগিব ৰাইট যদি কওঁ অসমীয়া ভাষা আমাৰ ইয়াৰে মেইন সোৰ্স কি হয় ক'ৰ পৰা আহিছে ওকে বহুতে কয় যেনেকৈ জৰ্জ গ্ৰিয়াৰসন সুনীতি চেটাৰ্জী বাণীকান্ত কাকত তেওঁলোকে কি কয় অসমীয়া ভাষাৰ অৰিজিন কি হয় মাগধী অপভ্ৰংশ কি হয় এইবোৰ আমি আকৌ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে দেন বহুতৰ মতে ইয়াৰ জন্ম হৈছে কামৰূপী প্ৰাকৃতৰ পৰা সো কোনে কি কৈছে সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বাণীকান্ত কাকতে কি ক'লে মাগধী অপভ্ৰংশ দেন দেৱানন্দ ভৰালীয়ে কৈছিলে সৌমাৰ আৰু কামৰূপী প্ৰাকৃতৰ পৰা অসমীয়া আহিছিলে দেন এজন লিংগুইষ্ট যেন কালিৰাম মেৰি তেখেতে কৈছিলে প্ৰাচ্য এণ্ড পশ্চিমা ওকে তাৰে মাজত মিক্স আপ হোৱাৰ কাৰণে ওকে দেন পৈখাচী প্ৰাকৃতৰ পৰা অহা বুলি কৈছিলে আমাৰ বুৰঞ্জীবিদ কনকলাল বৰুৱাদেৱে তো ইয়াৰে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি বহুতখিনি আমি ইয়াৰ থিয়ৰি পোৱা যাওঁ দেন উপভাষা ওকে ডায়ালেক্ট কি আছে উজনিৰ আছে দেন কামৰূপী আছে গুৱাহাটী আছে গোৱালপৰীয়া আছে সো দিছ আৰ্টিকল ইজ এবাউট গোৱালপৰীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ গোৱালপৰীয়া ডায়ালেক্ট বা গোৱালপৰীয়া উপভাষা ওকে তো গ্ৰিয়াৰসন বাণীকান্ত কাকতি উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী তেওঁলোকৰ বহুতখিনিয়ে ভৌগোলিকভাৱে অসমীয়া ভাষাক ডিভাইড কৰিছিলে ফণীন্দ্ৰ দত্ত বৰুৱাই ভৌগোলিক সামাজিক আৰু ভাষা সংকৰী আৰু লেটাৰ ফণীন্দ্ৰ নাৰায়ণ দত্ত বৰুৱাই কামৰূপী গোৱালপৰীয়া পলাশপৰীয়া বৰপেটীয়া নলবৰীয়া দৰঙী বহুকেইটা দিছিলে সো উপভাষাৰ ওপৰত হওক আমাৰ কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে ভিতৰৰ কুৱেশ্যন আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ অৰিজিন বা সোৰ্স কি হয় মাগধী বুলি কোনে ক'লে কামৰূপী প্ৰাকৃত বুলি কোনে ক'লে প্ৰাচ্য বা পাছতে মিক্সিং বুলি কোনে ক'লে পৈখাচী বুলি কোনে ক'লে অল দিছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়েছ আৰু এটা আছে আৰিয়ান এণ্ড নন আৰিয়ান লেংগুৱেজৰ মিক্স আপ বুলি কৈছিলে নাথান ব্ৰাউনে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ ঠিক আছে নেক্সট GST Amendment Law নাও GST Amendment Law এটা ৰিসেণ্টলি ডিসেম্বৰত এটা এমেণ্ডমেণ্ট এটা হৈছে এনিৱে তো GST আমি জানো ইনডাইৰেক্ট টেক্স হয় ওকে তো মেইন ফিচাৰ জানা সাপ্ৰেছাৰ এফেক্ট হয় দেন ডুৱেল GST আছে সেন্ট্ৰেল GST SGST ইন্টিগ্ৰেটেড IGST আছে হয়নে মাল্টিপল ৰেটস আছে GST কাউন্সিল আছে আৰ্টিকল 79 এণ্ডৰ আমাৰ অলৰেডি সেইটো সুধিছে দেন ডিসিশন কেনেকৈ লোৱা হয় তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি গৈছে 2020 প্ৰিলিমছত most probably তো ৰিসেণ্টলি কি হ'ল কিছুমান চেঞ্জ ইন টেক্স ৰেটস কৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এগেইন প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ ফৰ এক্সাম্পল টেক্স ৰেট অফ আনকুক এণ্ড আনফ্ৰাইড স্নেক পেলেটছ এণ্ড ফিছ সলিউবল পেষ্ট আৰ ৰিডিউচ টু 18 to 15%. জাৰি থ্ৰেড অৰ ইয়াৰ্ন তাৰে 5% কৰিছে ফুড এভাৰেজ ইনচাইড চিনেমা হল 5% আছিলে ওকে set at 5% without input tax credits previous 18% আছিলে ঠিক আছে সো এইখিনি চেঞ্জ কৰিছে এইখিনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ বাহিৰে ৰিসেণ্টলি আৰু কি কৰা হ'ল ৰিসেণ্টলি GST Appellate Tribunal ওকে এই ৰিসেণ্টলি ডিসেম্বৰ 2023ত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুইটা পাছ কৰিছে GST Second Amendment Bill 2023 ওকে ইয়াত কি চেঞ্জ কৰিলে ইয়াত যিখন GST Appellate Tribunal আছে
তাৰে মেম্বাৰ্ছৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিছুমান চেঞ্জেছ আনিছে লগতে ইয়াৰে এজ লিমিট অফ প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড মেম্বাৰ্ছ তাতে ৰেইজ কৰা হৈছে অ'কে নাও GST appellate tribunal it's the second appellate authority within GST framework কোন থাকে ইয়াত থাকে প্ৰেচিডেণ্ট থাকে যেন জুডিচিয়েল মেম্বাৰ থাকে দুজন টেকনিক্যাল মেম্বাৰ থাকে ওকে তো ইয়াৰে মেইন পাৰপজটো কি হয় মেইন পাৰপজটো হ'ল 2017 ৰ যিখন GST আছিলে একটা আছিল তাৰ আন্ডাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট appellate authority আছিল তাৰে হিয়াৰিংখিনি এটা ক'ত যাব এটা সেকেন্ড appellate authority বা GST ওকে জুডিচিয়েল মেম্বাৰৰ কাৰণে কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন আনিছে যেনেকৈ এজন হাই কোৰ্টৰ জাজ হ'ব লাগিব ওকে দেন ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ অৰ এডিশ্যনেল জাজ যিয়ে এটলিষ্ট 10 years চাৰ্ভ কৰিছে ওকে কি ক'লো হাই কোৰ্টৰ জাজ হ'ব লাগিব অৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ অৰ এডিশ্যনেল জাজ হেভিং চাৰ্ভ এটলিষ্ট 10 years পাৱাৰ সেম থাকিব সিভিল কোৰ্টৰ নিচিনাকৈ ঠিক আছে তো এই যিখন এমেণ্ডমেণ্ট আনিলে তাৰ পৰা চেঞ্জ হ'ল যে ইয়াতে এডভোকেট উইথ 10 years of experience are made qualified as judicial members যাৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেশ্যনত কিছুমান নলেজ আছে আৰু মিনিমাম এজ লিমিট দিয়া হৈছে মেম্বাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে 50 years as minimum age limit okay or increases the age limit of president of GST Appellate Tribunal from 67 to 70 years okay so minimum age kiman hol 50 age limit kiman dile maximum 67 to 70 for president aru 65 to 67 for the members ekin ekdom recent ami ekin akko porim December hoy but jehetu etu May mahor time pori asu ekale moi yata koi disu ঠিক আছে তো ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ নাও ডিজিটাইজিং আসাম ইনিচিয়েটিভ এটো হয় ইটস এ ব্ৰেইন চাইল্ড অফ নন্দতালদাৰ ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড ছাপৰ্টেড বাই আসাম জাতীয় বিদ্যালয় এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিঅ' ইকনমিক ট্ৰাষ্ট তো তেওঁলোকে লিটাৰেচাৰ বহুখিনি বস্তু ডিজিটাইজ কৰি আছে ঠিক আছে কাৰ্টুন অৰুণোদয় জোনাকী আবাহন যুগৰ কামধেনু অ'কে তো ফাৰ্ষ্ট ফেজত যিখিনি জাৰ্নেলছ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট দেই সেইখিনি যিখিনি 1840 আৰু 1970 ভিতৰত আছিল সেইখিনি ডিজিটাইজ কৰি আছে এণ্ড ছেকেণ্ড ফেজত বুকছ বিটুইন 1813 এণ্ড 1962 অ'কে হাৰ্ডনাট এছ'চিয়েশ্যন আমাৰ চলি আছে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত বা এপত গৈ চাৰ্চ কৰিব পাৰে দেন দিজ আৰ চাম ফেক্চুৱেল নলেজ এনেবলড ইটছ এ মুভি ৰেংক ছেকেণ্ড এন এছ এছ ফিল্ম লিষ্ট ৰিচেণ্টলি মুভিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বহুত আহিছে তাৰ কাৰণে মই এইটো ইয়াত ইণ্ডিকেট কৰিছোঁ ইণ্ডিকেটেড হেণ্ডলুম পাৰ্ক ক'ত কাজিৰঙাত আৰু ফিজিৰ হায়েষ্ট আমাৰ কাক দিয়া হৈছে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰ অ'কে দেন চাক্ৰশিলা ৱাইল্ড চেঞ্চুৰীত কি হ'ল স্মাগলাৰ্ছৰ ওপৰত নিউজ এটা আছে আমি লগতে এটা চাই ল'ব লাগিব যে আমাৰ প্ৰপ'জ আৰু একচুৱেল ৱাইল্ড চেঞ্চুৰী আমাৰ কিমানখন আছে চব মিলাই 22খন আছিলে এতিয়া 23খন হ'ল ভুৱন ৱাইল্ড চেঞ্চুৰী বৰাকত আছে এইটো ৰিচেণ্টলি এনাউন্স কৰা হৈছে ডেট মিনছ ভুৱন ইজ দ্য ছেকেণ্ড ৱাইল্ড চেঞ্চুৰী ইন দ্য বৰাক ৰিজন প্ৰথমখন কি হয় ক'ব পাৰিবনে বাৰু প্ৰথমখন হ'ল দ্য বৰাই ৱাইল্ড চেঞ্চুৰী ঠিক আছে চ' এই গোটেই লিষ্টখন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভৰ কাৰণে অ'কে নাও ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিব মেৰি লাইফ মেৰা স্বচ্ছ চেহেৰ কি হয় মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছে লঞ্চ কৰিছিলে নেশ্যনেল ৱাইড মেৰি লাইফ মেৰা স্বচ্ছ চেহেৰ দিছ ইনিচিয়েটিভ under the aegis of Swach Bharat Mission 2.0 okay to strengthen citizens resolve for reduce reuse recycle prelims or kind of important mains or kind of homane important hoy ঠিক আছে তো already গম পালো reduce reuse recycle okay where citizens can contribute কি কৰিব পাৰে clothes contribute কৰিব পাৰে shoes all old books toys etc reuse and recycle ৰ কাৰণে okay ইয়াৰে অবজেক্টিভ হ'ল যে আমাৰ যেটো 3R বেকবোন 3R reduce reuse recycle ৰ বেকবোন আছে আমি কি বুলি কওঁ এটো waste to wealth তো সেইখিনি বস্তু strengthen হ'ব হয়নে আমাৰ waste কমিব ৰাইট
আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছন 2.0 লঞ্চ কৰিছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে অন 1 October 2022 প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু অভাৰঅল ভিজন কি আছিলে গাৰ্বেজ ফ্ৰী চিটিজ আৰু লগতে ইউজ ৱাটাৰ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰতো আছিলে তো তাৰে ভিতৰত আমি ODF জানো অপাৰেশ্যন ফ্ৰী ODF প্লাছ জানো ODF প্লাছ প্লাছো আছিলে আৰু লগতে কি আছিলে ৱাটাৰ প্লাছ দ্যাট মিন্স ডিসচাৰ্জ ৱাটাৰখিনি আকৌ ৰিচাইকেল কৰা হ'ব বাট ট্ৰিট কৰা হ'ব so these are all important for prelims perspective state CAMPA now CAMPA কি হয় CAMPA funds are utilized 2016 এক্ট অনা হৈছিলে যে কোনোবা এটা কোম্পানীয়ে ক'বাত কি প্ৰজেক্ট বনাইছে তাৰ কাৰণে কি গছ কাটিব লগা হৈছে তাৰ সেইকাৰণে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে কিছুমান ফাণ্ড দিব The funds are utilized for compensating the loss of forest land and ecosystem services by raising compensatory afforestation, improving quality of forest, etc. Okay, this is the act, this is the rule. And logote, it supports creation of nurseries for multiplication of quality of planting. Logote, monitor kune koribo sao. Internal and third party monitoring and e-greenwatch web portal, very important for prelims perspective. IPCC recent recommendation, অসমত কিমানখিনি create কৰিলে permanent nursery, then সাহিত্যমণি উপবন etc. These are important for prelims perspective. Cyclone Mocha, মই সাইক্লোনৰ বহুত ডেপথত নাযাওঁ এইখিনি জাস্ট কৈ থওঁ যে Mocha again tropical cyclone ক'ত আহিছিলে Bay of Bengal নামটো কোনে দিছিলে সাজেষ্ট কৰিছিলে Yemen. So cyclone naming আমি already জানো হয়নে কোনে দিয়ে worldwide there are 6 specialized meteorological centers regional specialized meteorological centers আৰু 5টা regional tropical cyclone warning centers TCWC ঠিক আছে তো ৰোটেশন মিছন নামবোৰ দিয়া হয় ৰাইট তো মোকা নামটো দিছে ইয়েমেনে হয়নে লগতে আমাৰ আৰু বেলেগ কি আছিল সাইক্লোন যদি মনত আছে দেয়াৰ ইজ এ সাইক্লোন কল সাইক্লোন বিপৰ্যয় সাইক্লোন বিপৰ্যয় নাম কোনে দিছিলে বাংলাদেশ দিছিলে ঠিক আছে দেন সাইক্লোন নেক্সট নামটো ষ্টেজ এইটো কোনে দিছিলে এইটো ইণ্ডিয়াৰ সাজেশন আছিল সো কোনটো নেমিং কাৰ পৰা আহিছে সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ আৰু কোনটো সাইক্লোন ক'ত আহিছে ঠিক আছে নেক্সট ইজ ইউৰো ইণ্ডিয়া পেচিফিক মিনিষ্ট্ৰিয়েল ফৰাম বহুত বেছি ইয়াত কনসেপ্টুৱেল বস্তু আমি ইয়াত এতিয়া নানো ফেকচুৱেলি ইম্পৰ্টেন্ট যে এই বছৰৰ ক'ত হ'ব ব্ৰাজিলত হ'ব লাষ্ট ইয়াৰ ক'ত হৈছে ষ্টকহোমত হৈছে ঠিক আছে ইয়াত কি হয় ডিসকাশনস focus on sustainable and inclusive prosperity green opportunities and overcoming global challenges so ক'ত হৈছিলে last year 23ত ষ্টকহোম 24ত ব্ৰাজিল important for prelims perspective now tokenization very important so tokenization মানে কি হয় it's a process where actual card details are replaced with a unique alternate code called token or when consumer uses a tokenization card for transaction actual details share নহয় only he token খিনি share হয় ঠিক আছে that means tokenization মানে কি হ'ব পাৰে replacement of actual debit and credit cards which have alternate tokens okay advantage কি হয় tokenized cards are considered very safe but safer compared to the actual cards okay so RBI proposed কৰিছিল introduce card on file token COFT to enhance measures to এখিনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট q100 পেমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড এগেইন এটা স্কিম 2 বছৰ আগত লঞ্চ কৰিছিল ওকে 2025 লৈকে আছে ৰিসেন্টলি ৰূপে আৰম্ভ কৰিছে চিভিভিলেজ পেমেণ্ট only for those who have tokenized their cards সকলো কাৰণ নহয় so before tokenization after tokenization মই চাৰ্টখন দি দিছো ওকে before tokenization আপোনাৰ গোটেইখিনি কাৰ্ড ডিটেইলছ ভিজিবল হয় after হেয়াত নহয় তো এইখিনি বস্তু এবাৰ চাই ল'ব for prelims perspective then India-Japan Alliance মই ইয়াত Indo-Japan Alliance তো মই বহুত বেছি বস্তু ইয়াত নানো মেইন স্পেচিফিক আমি এইখিনি পিছতকে কৰিম ইয়াত ভিতৰত যিখিনি দিয়া আছে কেবেজ ৰেপিং ষ্ট্ৰেটেজিজ মানে কি হয় যেটা আমি সালামি স্লাইচিং বুলি কওঁ ইয়াৰ আণ্ডাৰত সৰু সৰু এৰিয়া আপোনাৰ দখল দি গৈ থাকে ঠিক আছে তো 9 ডেজ লাইন বা সাউথ চাইনা চিত যিবোৰ ইস্যু হৈ আছে ঠিক আছে সেই জেগাবোৰ ইয়াত নাম লোকেশনৰ ওপৰত লাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চন আহিছে ওকে so those regions are important now Japan recently launched কৰিছে Asia Energy Transition Initiative য'ত ইণ্ডিয়া জাপানৰ কি হ'ব কোঅপাৰেশ্যন থাকিব লগতে লুপেক্স লুনাৰ পোলাৰ এক্সপ্লৰেশ্যন মিছন জয়েন্টলি কৰা হৈছে জাক্সা আৰু ইছৰোৰ মাজত লঞ্চ কৰা হ'ব 2025ত
তো যিখিনি ইয়াত বেলেগ সাউথ চাইনা ৰিজিয়ন ইণ্ডো-জাপান এলায়েন্সৰ য়েছ ৰিচেণ্টলি মটৰবাৰী পোৰ্ট আপোনালোকে হয়তো পঢ়িছে অলৰেডি হয়নে মটৰবাৰী পোৰ্ট বাংলাদেশত আছে ঠিক আছে তো তাতে যিখিনি আমাৰ কোঅপাৰেশ্যন হ'ব ৰাইট দেন এই এতিয়া অলৰেডি ক'লোঁ লুপিক্স ক'লোঁ কোৱাডটো আছেই হয়নে আৰু লগতে সাউথ চাইনাৰ যিখিনি ৰিজিয়ন আছে সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট নাও ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কামত হ'ল Australian Parliament recently approved the free trade agreement linked with India, paving the way for the pact from January, okay, 2023. So, তাৰ পিছত ইয়াৰ মাজত আমাৰ DTAA, Double Taxation Avoidance Agreement, কি হয়? So, দুইটা জেগাত, মানে দুইটা প্লেছত যাতে ডাবল টেক্সেশ্যন নহয়, বুজিছে? তাৰ কাৰণে এটা টেক্স ট্ৰিটি হয়। It's a taxation treaty between two sovereign countries that lays down detailed procedure, manners of taxation with specific conditions to be strictly adhered. DTA cover করে property, capital gains, savings, fixed services, salary, etc. তো important for prelims perspective কাৰ মতে হৈছে লগতে BEPS base erosion and profit sharing it's a term to describe tax planning strategies that exploit mismatches and gaps between tax rules of different jurisdictions by different countries. So instead of OECD হয় approved by G20. So BEPS important for prelims, DTA important for prelims আৰু Economic Cooperation and Trade Agreement, ECTA is important for prelims. All these are important for prelims perspective. আজি ইমানখিনিয়ে আমি আকৌ জুন মাহৰ 2023ৰ কাৰ্ড ভিডিঅ'খিনি লৈ আমি সোনকালেই আহিম আকৌ তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ হেপী বিহু